Assalamualaikum. Bugün sizler menen biraz Corel negizlerin qarap çıkkan hareket kılabız. Rejim просмотра деген nerse var. Negizinde men bolsam bunu en başındağı sabaklarda ötüşüm gerek bolup için. Prosta düşünüktürük boluş için biraz iştep başlagandan keyin үйрөнүш için bu nerseni biraz artqa kaldırgan boluşum. Уже вакыты kelip жетти деп ойлойм. Келгиле Corel Draw'da açaylıda bir kança figura jasap alıp andan keyin oşol rejim просмотраны tekşerip çıgaylı. Bizge bu için bir kança figura gerek. Misal için kerek emas öz negizde ben prosta körüşüz için etdim. Buga çeyin үйрөнгөндөрүбүз dagы biliş için. Вот. Bir kvadratçı degen misal için aytaylık kalın bir abris menen bolsun. Andan keyin başka bir elips çeydik. Doğuluk. Andağı kalınrağı abris kılaylı. Andan keyin boyup koyuluk içini. Andan keyin bolsa bir köp burçluk çeylik. Misal için buldağı 15 burçluk bolsun. Даже 15 burçluk cıldız kılıp koyuluk. Bunu dağı bu nerselerden barını үйрөндүңөр. Hiç kanday nime yok. Bunun nimesi bolsa zalifkası bolsa gradient bolsun. Misal için bu jerge amanday koyu bir köktüs. Andan keyin cevap olsa anday bir tüs olsun he. Даже bu anday olsun. Okey. He. Andan keyin andan onu bir sarı kılıp koyulu. İşte bu başkaçarak bulup ajırap duruş için. Onun abrisi de ak olsun. Bu da kalanrak olsun misal için. Buna onday bir 3 figura çeydik. Bulardan birinin üstünde biri andan keyin misal için o kvadratı cevap kalsın deylik. Bir o kvadrat bar eken biliriz de biz. Andan keyin bulsunun bir bölgünü tosup duratı. Eni birinci bulup biz şunu nime kılaylık. Aslında kvadratı en üstüne çıkarış için, to есть körünbey etkin kvadratı kantip körsök bolup. Oşol nerseni söylüşelik. Bu için bizge bu жерде vid degen, menüde vid degen nime var. Andan bu жерде qarasanızda расширение dep turadi. Biz жаңы dokument açıp atkan malda dele bu жерде rejim просмотра dep turup расширение dep turadi. Biz oşul жерден dele belgilep alsak bolat negizинен. Расширениеде стандартта расширение колдонулат. Hazır bizde расширение деген турат. Келгиле misal için привязка к пикселям дегенди тандап көрөйлүк. Вроде hiç nerse özgörgөн жок. Бирок чоң өтүп көрө турган болсок, мынакей көрүп атасыңарбы? Бул сүрөтүбүздү кийин JPEG-ге айландырганда, башка немеге айландырганда 100%lik системада кандай pikselдер менен бөлүнөт экендигин көрсөтүп атат бизге. Atak özü vektorduğu ile çiğ. Prosta bizge uşul просмотр bizge vektordu rasterda kanday görünüp etkendigin görsötüp atat. Mına bu jerde prosent var. 100%ga alıp gelsek bar jok жақшы. 100%ten ötkөндөн keyin уже piksellerdi görüp başlayız. Bu Photoshop'ta dele ошондой. 100%ten ötkөндөн keyin gana pikseller görünüp başlayt. Ошондуктан neme kılaylı? Bu nerseni үйрөндүк мынакей wid привязка к pikselям. Эгер де sizler bir Corel Draw faylı taptыңар, же болбосо бирөө жиберди, ачтыңар, ачканыңар деле уже pikselди көрүнүп аткан болса, бул vektor эмес экен деп ойлоп калбагыла. Мынакей бул жерде өзү айтып атат, многоугольник деп атат, Бул vektor, бирок биз мунун vektor экендигин көрө албай атабыз азыр бул просмотрдо. Ошон үчүн эгер де vektor экендигин көргүбүз келсе, расширение дегенди тандайбыз, мынакей уже эч кандай неме кылбай турган vektor болуп көрүнүп атат. Андан кийин wid обычный дегенге келе турган болсок, обычныйда мынакей көрүп атасыңар, бираз дагы pikselдери белгилөөгө окшош эмес, ошондой как мондайча айткан черновик сыяктуу болуп көрүнүп атат. Бул видео графикасы аябай начар болгон компьютерлерде ошентип туруп иштешет. То есть мурунку немелерде, eski компьютерлерде көбүрөөк ушул нерсени иштетет болчу. Азыркы компьютерлердин дээрлик бардыгында графика жакшы болгондугу үчүн мунун кереги жок.
Andan keyin черновой бар мына bu жерде. Черновойго келе турган болсок, анда вот градиент жоголуп кетти. Байкадыңарбы? Түстөр деле мондай мутныйраак, анан чекиттерден турган. Бул деле ушул графиканы графикасы күчсүз болгон компьютерлерде иштейт. Биз негизинен бул просмотрларды колдонбойбуз. Биз колдоно турганыбыз мынакей bu жерде каркас. Каркас дегенге келе турган болсок, бизден только түстөр жок, бир гана абристерди көрө алабыз. Абристерди дагы сызыктарын гана, то есть четтерин гана көрө алабыз. Вот мисал үчүн бул биздин немебиз, көп бурчтугубуз, жылдызыбыз. Андан кийин мынакей могул эллипс, анын астында квадратты да көрүп атабыз. Даже квадратты мындай сызыгын алып келип туруп тандасак да болот. Көрдүңөрбү? Негизинен мунун астында турат, бирок муну дагы сызыгына келип туруп тандасак болот. То есть эгерде биз бир файлдын ичиндеги графикалардын растер же вектор экендигин билгибиз келсе, вид каркас дегенге алып келебиз. Упрощенный каркас деген келсе, көп деле нерсе өзгөрбөйт, бирок мында деле ушул немеге окшош, могул обычный черновой дегенге окшош нерселер өтөт. Биз каркас менен расширенный дегенди гана колдонобуз. Расширенный дегенди иштеп аткан маалда, каркас дегенди болсо, анын ичиндеги нерселерди көрүш үчүн. Мисал үчүн айтайлык, биз могу жерге бир фигура чейlik, дагы бир фигура, даже могу жерге текст да жазайлы. Бул фигурный текст, бул болсо неме болсун, обычный текст болсун. Буларды уже үйрөнгөн болчубуз. Минекей. Андан кийин дагы бир фигура чейlik, эллипс. Бул эллипстин ичи да бош болсун, анын абриси да жок болсун дейлик. Бирок могул жерде бир эллипс бар да, туурабы могул жерде? Мындай кылсак таба алабыз да. Кайерде экендигин, анын четтерин көрүш үчүн дагы бизге каркас керек болот. Каркасты көрүп атабыз. Фигурный текстибиздин мондай болуп көрүнүп атат. Обычный тексттер жөнөкөй эле немеси жок, рамкасы гана мондай толук болуп көрүнүп атат. Ушундай көрүнөт экен. Так. Бул кандай учурларда ишибизге жарайт? Мисал үчүн каркас деген нерсе, айрыкча биз каркас жасап атканда ишибизге жарайт. Мисал үчүн биз бир визитка жасайбыз да. Визитка жасаганда кандай кылабыз? Могу жерге 90 50 дедик. Кечиресиңер, мына жер 90 дейлик. Андан кийин биз мындан бир рамка жасап алабыз да өзүбүзгө, туурабы? 80 40 деп туруп. 4 тарабынан 5 мм калыш үчүн. Анан ичиндеги рамканы көрүнбөс кылып коебуз. Бирок бул каркасызда бул неме бар, бизге бул керек болот. Ама ичиндеги рамка. Ошону дагы тагыраак көрүш үчүн могу жерден көрүп алсак болот. Вид каркас деп туруп. Анан жазуубузду эгерде ошол жерге алып келип туруп коюш керек болуп турган болсо, мынакей мондай кылып туруп ошол жака коюш мүмкүн. Атак биз эмне кылабыз? Муну басып, L-ны басабыз, же болбосо C-ны басабыз, боттон кылабыз, эң астына түшүш үчүн, топ кылышыбыз мүмкүн, эң үстүнө коюш үчүн. Бирок ошентсе да кандай жабышып турганын көрүш үчүн, мынакей бир линияда экендигине ишениш үчүн мондай кылып көрсөк болот. Так, мынакей расширенныйда ал нерсе жок. Андай неме көрүнбөйт. Туурабы? Вот ошондой учурларда бизге вид каркас деген керек болот. Вид каркасты көргөнүңөрдө эч кандай түс жок дедик. Эми могул нерсени алып келейlik. Буларды да кайра ордуна алып келейли да. Неме эмес. Эми могу эң астында турган квадратикти көрүп атабыз. Азыр каркасты көрүп атабыз, бирок видте жок. Бирок кармап турабыз, мынакей прямоугольник кармалып турат. Муну эң үстүнө чыгарыш үчүн эмне кылабыз? Shift page down деген кнопка бар. Page down. Вот. Эгер муну басып турган болсок, фигурабыз эң астына түшүп кетет. Shift page up деген немени бассак, эң үстүнө чыгып калат. Көрдүңөрбү? Баарынын үстүнө чыгып калат. Мисал үчүн, Алишер деген жазбаны shift page down десек, эң астына түшүп кетти. Жоголуп калган жок. Мынакей мону жерде турат. Мына жерде турат. Ошол эле жерде слойлорду, то есть фигуралардын баарынын эң аркасына өтүп калды. Дагы кайра тандадык, shift page up дедик. Анда болсо эң үстүнө чыгып калды. Муну клавиатурада да болсо керек, могу жерде балким. Мен дайыма shift менен колдонгонум үчүн көп деле биле бербейм да. Мынакей могу жерде турат. На передний план слоя, на задний план деп атат.
Anan control page up, control page down var ekan. Bu misal üçün qadam-qadam düşürüş üçün mineki. Gördüğünüz gibi. Bu için control menen page up, page down'du basıp oradan düşürüp kötörüş gerek ekan. Oşantip durup biz fayllarımızda işletsek oldu. Tabi bu qanday boldu? Hazır eğer de biz bunu görüş için tak свойство obyektimiz, sovet edemiz. Qaqtele bu nimesi? Bu yerde bir şu sloylardı görsetken bir akno var bolçu. Ошол жерден de көрсө болот. Кандай, кайсы слойдун үстүнө кайсы турат, кайсынын астында кайсы турат деген нерселердичи. Бирок маанилүү болгону ошол биз азыр үйрөнүшүбүз керек болгон нерсе shift page up, эң үстүнө чыгарып коюу, то есть эң бизге жакыныраак кылып туруп, то есть баарын үстүндөн көрүү. Андан кийин болсо shift page down, эң астына коюу. Мен негизинен ушул экөөсүн колдоном. Даже control page up, control page down дегендерди өтө аз учурда колдоном. Өтө зарыл болгондо гана, болбосо иштеп аткан маалда ал көп деле керек деле болбойт. Так, andan keyin biz mol nimenin shift page down dep turup eng astına koyuluk. Değil mi? Width karkas dep turup biz bu kvadratты sızıgынан karmaya alabız. Da anan shift page up kılıp koya alabız. Al emi karkaska ötpey turup oşol kvadratты karmaş üçün ne kılışыбыз керек? Anda biliriz de o yerde kvadrat var eken degen ankeni biz çiğgemiz. Anda biz alt'te basabız. Alt'te basabız. Andan keyin oşol yerden basabız. Bak, gördüğünüz gibi hazır astındagını karmadı. Üstündegini emas, anın astındagını karmadı. Dagı bir jol alt'te basıp nima kılsak, anın üstündegini karmadı. To есть bir kadam kılıp ıldığı karaya ketip atat. Bunu görüş üçün onday kılaylı. Mineki. Büt bardağın oşol yerge jiyaylı. Ne? Bak, hazır bizde o yerin özünde bir kança figura turat. Alardın bağırın bir-birden karmap çıkış üçün mineki onday kılabız. Bak. Alişer degen жазууну кармадым. Могу жакты карап тургула. Фигурный текстте. Alt'ты бастым. Бул немени тандады. Многоугольник тандады. Дагы alt'ты бастым. Эллипс тандады. Дагы alt'ты бастым. Квадратты тандады. Дагы alt'ты бастым. Mo эң üstündөгүнү тандады. Көрдүңүзбү? Alişer деген жазуу мунун астында турат экен азыр. Üstüne чыгарып коюш үчүн болсо shift page up дейбиз, э? Эми мынакей Alişer, андан кийин alt'ты басканыбызда немesi болгондугу үчүн муну тандап койду. Кандай десем, боёгу болгондугу үчүн бул боёгу болбогондо линиясы менен тандаш керек, кармаш керек. Муну да боёп коелу. Азыр мисал үчүн акка боёйлу, Минекей. Alt'ты бастык. Неге муну тандап этет? Эми тандады. Bir неме бар окшойт. Ата Ошентип туруп alt'ты басып дагы эң астындагы өзүбүзгө керектүү болгон нерсени тандап page up деп эң үстүнө чыгарып алсак болот. Анан не болду? Жазуубуз калып калды. Анда эмне кылабыз? Жазуубузду табышыбыз керек. Азыр мынакей таба албай атабыз. Анткени каерде экенин точно биле албай атабыз. Ошондой учурда анан каркаска кайрылабыз. Мынакей могу жерде экен, Ошону басып туруп эле shift page up деп койсок болот. Эң үстүнө чыгарат. Ошондой нерселер булар да аябай көп керек болот дизайн учурунда. Азырынча ушул жерден токтойлук. Кийинки сабагыбызда буюрса дагы улантабыз. Саламатта калалы.